એક વધારે વ્લોગર મળી ચૂક્યા છે અમને. क्या नाम है? શું નામ છે? मुकेश मुकेश है और देखो अभी काम चल रहा है. हाँ दादी जो मैंने पूछे क्या कर रहे हो मतलब શું कर रही हो એમ કે છત્રી મેરા છત્રી ઓય ક્યાકડો પેલો ચાલ્યો તે આગળ 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 ચાલો આઈલો આઈલો આ દેખાઈ રહ્યો ભાઈ. હા 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 આલે 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 આલે. हेलो दोस्तों, जय श्री राम. तो कैसे आप सब? आशा है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 7:30 और देखो हमारे यहाँ पे टिफ़िन रेडी हो रहा है. मम्मी रोटी बना रही है और बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा. कल रात इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि बाजू वाले घर में पूरा पानी भर गया था और दूसरे बाजू वाला उधर भी पानी भर गया था. और नीचे हमारा जो बनाया गया है आपको दिखाता हूँ. और देखो दादी ये भी उठ चुकी है अभी. और देखो यहाँ पे बहुत बारिश हुई थी तो यहाँ पूरा पानी भर चुका था. यहाँ तक पानी आ चुका था. यहाँ तक पूरा पानी आ चुका था. यहाँ तो सही है लेकिन यहाँ पे भी पूरा पानी आ चुका था. ये तो पूरा देखो यहाँ पे पूरा तालाब बन चुका था पहले तो फिर यहाँ से निकला पानी और अब सुबह उठते गायब हो गए. जैसे बारिश कम हुई गायब होगा. देखो कैसे हो चुका पूरा गंदा गंदा. और ये घर पे तो पूरा पानी भर चुका था. हल्की हल्की बारिश हो रही है लेकिन रात को जितनी उतनी नहीं है अभी. तो देखो हमारे घर में चूल्हा भी जलाना पड़ता है क्योंकि मैं तो ठंडे पानी से नहाता हूँ लेकिन बाकी घर वाले मैं और दादी और पापा ठंडे पानी से नहाते हैं लेकिन बाकी जो है वो गर्म पानी से नहाते हैं. तो चूल्हा जलाते हैं और पानी गर्म करते हैं. तो चलो अभी निकलना अभी ऑफिस के लिए. तो नाश्ता बन रहा है हमारा और टिफ़िन भी रेडी हो रहा है. चलते हैं नाश्ता कर लेता हूँ. और इसको देखो ये भी आके अंदर बैठा है और हमारी रोटी रेडी हो चुकी है नाश्ते के लिए. और आज बनी है सब्जी, आलू की सब्जी है और रोटी बन रही है. और यहाँ पे देखो सुबह सुबह वीडियो कॉल चालू है. सुबह सुबह वीडियो कॉल. अरे रही मेरी बेटी देखो प्रांजी, मेरी प्रांजी सिटी वाली. ए छानकू हाय गाइस, थैंक यू. हाय गाइस. अच्छे पानी. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. जय श्री राम. राधे राधे. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. बोलो ब्लॉग में बोलो. हमारे देखो मस्त घी, घर का देसी घी है इसमें भरा हुआ. और मस्त रोटी रेडी हो रहा है और 2 टाइप की रोटी बनती है. टिफिन के लिए अलग चावल की और नाश्ते के लिए अलग. देखो गेहूं की. चलो रोटी रेडी हो चुकी है. अब करते हैं चाय निकाल के नाश्ता. और दोस्तों मेरी वीडियो पे कमेंट आ रही है. पहले भी एक बार आई थी और अभी भी एक बार आई है तो आपको दिखाता हूँ. तो ये देखो ये एक व्लॉग है. उस पर एक कॉमेंट आ रही थी तो इधर लिखा है हिरल भाई एक ब्लॉग गुजराती में बनाओ. तो आज का एक ब्लॉग मैं गुजराती में बनाऊंगा. तो चलते ट्राई करते हैं. मैंने पहले कभी नहीं बनाया, पहली बार मैं गुजराती में बनाऊं. ऐसे बात होती रहती है आसपास लेकिन ब्लॉग मैंने कभी गुजराती में नहीं बनाया तो पहली बार बनाऊंगा. तो चलो स्टार्ट करता हूँ गुजराती में ब्लॉग. तो इंट्रो से स्टार्ट करता हूँ जैसे मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में. तो वैसे स्टार्ट करता हूँ. हेलो दोस्तों, जय श्री राम. तो કેમ છો તમે? આશા છે કે તમે બધા સારા હશો, સ્વસ્થ હશો અને મસ્ત હશો. દોસ્તો અમારી ચાય અને રોટી રેડી થઈ ચૂકી છે અને ચોખાની રોટી અહીંયા બની રહી છે અને ત્યાં મમ્મી બનાવી રહી છે આપણો નાસ્તો જેવું મેં તમને પહેલે બતાવ્યું તે રીતે. તો ચાલો ત્યારે હું નાસ્તો કરી લઉં. મારી ચાય અને રોટી તો રેડી થઈ ચૂકી છે અને ત્યારબાદ જવાનું છે અમારે ઓફિસ. અને બહાર વરસાદ તો બહુ જોરથી પડી રહ્યો છે. હવા બી બહુ જોરદાર ચાલી રહી છે. તો ચાલો ફટાફટ નાસ્તો કરું અને ફટાફટ નીકળું ઓફિસ માટે, નહીં તો લેટ થઈ જઈશ. તો મિત્રો મારો નાસ્તો થઈ ગયો છે અને હું રેડી થઈ ગયો છું. જો રેનકોટ પહેરી લીધો છે કેમ કે બહાર બહુ વરસાદ પડી રહ્યો છે. હમણાં તો થોડો ઓછો છે પણ રાત્રે જો બહુ વરસાદ હતો. મારા જે ઘરના બંને બાજુ ઘર છે બંને ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયું હતું. પહેલા અમારા ઘરે પણ એવું થતું હતું કેમ કે આ ઘર બનાવવા પહેલા અમારા ઘર પણ નીચું હતું અને તેમાં પણ પાણી ભરાઈ જતું તો પૂરા ઘૂંટણ સુધી પાણી આવી જતું હતું. પણ અત્યારે સારું છે. જેવી પરિસ્થિતિ અમારી પહેલી હતી એવી નથી. પણ અત્યારે મસ્ત ઘર બની બાદ એટલું પાણી નથી આવતું. તો પણ તે છતાંય ઘરમાં પાછળ જે નહેર છે ત્યાંથી એટલું પાણી આવ્યું હતું કે જે ઓટલો બનાવ્યો હતો તેના ઉપર આવી જાય એટલું પાણી આવી ગયું હતું. કાલે રાતે બહુ જોરદાર વરસાદ પડ્યો હતો અને કન્ટિન્યુઅસલી હમણાં પણ ચાલુ જ છે. અત્યારે થોડો ઓછો છે. તો ચાલો હમણાં હું નીકળીશ ઓફિસ માટે અને તમને મળું ઓફિસથી આવીને પછી. Approximately 10 hours later. અને દોસ્તો હું ઓફિસથી ઘર આવી ગયો છું અને મસ્ત ફ્રેશ થઈને બેઠો છું. જસ્ટ અત્યારે ઘર આવ્યો અને જો
મમ્મી અહીંયા સૂતા છે અને ઘરમાં તમે જોઈ શકો તો કપડાં અહીં નાખ્યા કેમ કે કપડાં સુકવાની બહુ તકલીફ પડી રહી છે કેમ કે લગાતાર કન્ટિન્યુઅસલી અઠવાડિયાથી વરસાદ કન્ટિન્યુઅસલી આવતો જ છે અને બંધ થતો નહીં. તો મિત્રો અમારી જે દુકાન છે અમારી દુકાન પર અત્યારે કામ ચાલી રહ્યું છે તો ત્યાં જઈએ તમને બતાવું શું કામ થયું છે કેમ કે વચ્ચે ફર્નિચર આવ્યા હતા. પહેલાં જૂની દુકાન હતી જે પાછળ હતી જેમને મેં લાસ્ટ વ્લોગમાં તમને બધાને બતાવ્યો હતો. જેમણે વ્લોગ જોયો તેમને ખબર હશે. તો અત્યારે જઈએ દુકાન પર લઈ લઈએ છત્રી અને દુકાન પર શું કામ કેટલું કામ થયું છે એ જોઈએ અને તમને બતાવું કેટલું કામ પહોંચ્યું છે. તો ચાલો મિત્રો, જો વરસાદ તો અત્યારે પડી રહ્યો છે અને એવું લાગી રહ્યું છે કે સાંજના 7 વાગી ગયા છે પણ અત્યારે 4:30 જ વાગી રહ્યા છે. તો આ રહ્યા પપ્પા જો મસ્ત બેસીને દુકાનનું કામ ચાલી રહ્યું છે હજુ. તો આજે હવે અત્યારે કાચ બાચ અને બધું લગાવી રહ્યા છે. ઉપર વાયરિંગનું બી કામ ચાલુ છે જો સાથે સાથે. तो અત્યારે પ્લાય અને આ કાચ ચढ़ाई રહ્યા છે. तो ये बोल रहे हैं कि आप ब्लॉग बनाते हो. अभी हमारे चैनल सर्च किया जा रहा है मिस्टर हिरल ब्लॉग्स. पापा बोल रहे हैं बहुत सारा वीडियो बना. अरे पापा कह रहे हैं ऐसे बहुत बड़ा वीडियो बना रहे थे. बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आज गुजराती में ब्लॉग बना रहा हूँ. और एक ब्लॉगर मिल चुके हैं. एक વધારે ब्लॉगर मिल चुके हैं हमने. क्या नाम है? શું નામ છે? मुकेश. मुकेश है और देखो काम चल रहा है. वीडियो एडिट कर रहे हैं. तो वीडियो एडिट करते हैं. मैं ना अलग अलग जो भी होते हैं ना कोचिंग वाले हाँ. उनकी चैनल मैनेज करता हूँ ये. अच्छा तो ये भाई बड़ा काम ये મોટું કામ કરે છે. બાર મેં ભૂલી રહ્યો છું કે મારે ગુજરાતી બાજુ બ્લોગ બનાવવાનો છે. તો અત્યારે આટલું સુધી કામ પહોંચ્યું દુકાનનું અને અહીંયા પ્લાય લાગી ગઈ છે. અત્યારે આ પ્લાય માપું લઈ રહીને ઉપર કાપીને લગાવી રહ્યા છે અને વાયરિંગનું કામ બી ચાલી રહ્યું છે. જે ઉપર બોક્સ અને જે ખાના બનાવવાના તે બની ગયા છે અને કાચ પણ લાગી ગયો છે. બાકીનું બધું કામ બાકી જ છે અત્યારે. તો મુझे बीच में गुजराती छोड़ के हिंदी में बात करनी पड़ रही है. बस મને વચ્ચે વચ્ચે છોડીને ગુજરાતીમાં વાત કરવી પડી રહી છે. અને ધ્રુવભાઈ બી આવી ગયા જો. એ ક્યાં હતા ખબર નહીં મને. એમને મેં કોલ કર્યો હતો પણ ઘરે કંઈ હતા નહીં. તો મને બધા મિત્રો આવી ગયા છે. એક ધ્રુવ, બીજો ધ્રુવ. એમની આજ ગઈકાલે બર્થડે હતી ને એમની. બર્થડે ક્યારે હતી તમારે? કાલે બર્થડે હતી. તો હમણાં એ લોકો જશે ફૂટબોલ રમવા માટે. ફૂટબોલ રમવા જવાનો ને? फुटबॉल की हवा निकल गई. फुटबॉल की हवा निकली गई थी. तो आ બધા આવી ગયા. આને તો ये આ બોલી રહ્યો છે કે આને પંચર પાડી દીધું હતું ફૂટબોલ હતો. પંચર બનાવે ને એ પંચર નહીં પેલો જાતે હવા મારે છે. તો મિત્રો અમે જઈ રહ્યા છે વડા ખાવા માટે. આ જો બધા મારા પાસે આવ્યા અને આપણે જઈએ છે વડા ખાવા માટે. મસ્ત આ મોસમમાં જે વરસાદના મોસમમાં જે વડા ખાવાની મજા આવે ક્યાંય નહીં. ચાય અને વડા. આ અમારી દાદી છે અને એમની દુકાન છે વડાવાળી જો. અને આ કરણભાઈ છે. કરણભાઈ અમારા ભજીયા તરાઈ રહ્યા છે જો ગરમા ગરમ. અને ચાય મંગાવી રહ્યા છે આ બધા. હા દાદી જો મને પૂછે ક્યાં કરી રહ્યો મતલબ શું કરી રહ્યો છે એમ કે. આ લોકો ડિસાઈડ કર્યા છે કોફી પીએ કે ચાય. શું મંગવાના? ચાય. કોફી કેમ મંગાવી? જો અમારી ચાય કરણભાઈ ચાય આપી રહ્યા છે. આપણે ગરમા ગરમ ચાય બનાવી અત્યારે. મસ્ત ચાય આવી ચૂકી हमारी. अरे मस्त चाय આવી ગઈ છે हमारी. बार मैं बोल रहा हूँ कि गुजराती में ब्लॉग बनाना है. आ जाओ. સ્નેપના શોખીન માણસો. ચાય લો ગમે તે લો પહેલાં સ્નેપ લો પછી પીઓ પછી ખાવાનું. સ્નેપમાં લોહી શાક. લવમાં નહીં ને સ્નેપમાં લોહી શાક. નવો ડાયલોગ મળી ગયો છે અમને. પહેલાં હતો લવમાં લોહી શાક. સ્નેપમાં લોહી શાક. હવે તો સ્નેપમાં લોહી શાક. લવ કરીને ફસી ગયા એવું લાગ્યા તમે? તો મિત્રો અમે અત્યારે ચાય પીને બહાર આવી ગયા છે અને બધા જઈ રહ્યા છે ગ્રાઉન્ડ પર. એ લોકો કહી રહ્યા છે કે ફૂટબોલ રમીએ. તો આ બધા રેડી છે ફૂટબોલ રમવા માટે. તો ચાલો જઈએ. कहाँ है फुटबॉल? कहाँ है फुटबॉल? हैं?
आया ही नहीं ત્યાં છે ફૂટબોલ જો તો અમે ગ્રાઉન્ડ પર આવી ગયા છે મસ્ત એકદમ મોસમ થઈ રહ્યો છે અને ત્યાં જો ત્યાં ખેતીનું કામ અત્યારે ચાલશે અહીંયા બધું જેટલા બી ખાલી જગ્યા દેખાય છે બધી જગ્યાએ ખેતી થશે હવે રોપણી થશે બધી જગ્યાએ તો અહીંયા તો કામ ચાલુ થઈ ગયું છે જો અત્યારે અને તે જે જગ્યા દેખાય છે તે વાળી ત્યાં તો આખું પાણી ભરાઈ જાય છે અને મસ્ત મોટો તળાવ જેવો થઈ જાય તો ત્યાં બધા લોકો માછલી બી પકડે છે તો થોડા દિવસ પછી આપણે નેક્સ્ટ વ્લોગમાં ક્યારે તમે જોશો ત્યારે ત્યાં જઈશું અને મિત્રો આ જો ફૂટબોલને હાલત જો શું કરી દીધી છે આપણે कया फुटबॉल कया फुटबॉल से बॉल दे देसी जुगाड़ के साथ बना है एक गुब्बारा लिया उसके अंदर हवा भरा और फिर कपड़े से टेप मारा फिर और कागज लिया उसके ऊपर टेप मारा इस हिसाब से फुटबॉल बनाया ताकि पाँव में लगे ना इसको बनाने वाले हैं हमारे ध्रुव प्रधान ये देख सकते हैं इसका छतरी मिला छतरी ओए આ ફૂટબોલ તો વાકો જ જોઈ રહ્યો છે ક્યાં ફૂટબોલ જોઈ રહ્યો છે ઓય ઓય તો મિત્રો અત્યારે તો ફૂટબોલ જે રમી રહ્યા હતા એ બસ એ લોકો થઈ ગયું બહુ ગોળ રમ્યા લોકો जा रहे थे તો ગુજરાતી મેં ભાઈ આજ ગુજરાતીમાં બ્લોગ છે આજે ગુજરાતી બ્લોગ ચાલુ રહ્યો છે તો અત્યારે અમે જઈ રહ્યા છીએ ત્યાં મેં જ્યાં બતાવ્યું હતું તમને તો ત્યાં જઈ રહ્યા છે અત્યારે मिशन कुछ याद आया यहाँ पे तो गिर गया था साइकिल देखी અને મિત્રો જો અહીંયાથી જે દ્રશ્ય દેખાઈ રહ્યું છે કેટલું સુંદર લાગી રહ્યું છે અને ખેતી જો અહીંયા કાદો બી પાડી દેવામાં આવ્યો છે અને મસ્ત આગળ જઈ રહ્યા છે અમે પહેલે આ જે ગ્રાઉન્ડ છે અહીંયા પહેલાં અમે ક્રિકેટ રમતા હતા પણ અત્યારે ખેતીની સિઝન છે તો ખેતી ચાલુ છે ને અત્યારે કોઈ ક્રિકેટ પણ નહીં રમતું જેમાં ફૂટબોલ રમ્યા હતા તે ગ્રાઉન્ડ પર ક્રિકેટ રમે છે અત્યારે તો દોસ્તો મેં लाल चंदन તો મિત્રો અમે આવી ગયા છે અત્યારે મેન વર્સેસ વાઇલ્ડ કરવા માટે इन्हें जाओ ले इन्हें बहुत આ જે ઝરણું છે તે કોઈ પાર નથી કર્યું ઓય चल जवा है जवा ओ आराम से हो ओ आओ जल्दी आओ जय हिरन भाई मैं जम જા જા હું કરી જાઉં ભાઈ મારે ઉતરવું જ પડે એવું લાગે જેમ તેમ પાર કરી દીધું ભાઈ નાડું તો ચાલો આગળ જઈએ અત્યારે તો આ બંને જો પાણીમાં ઉતરી પડ્યા છે અહીંયાથી મસ્ત ઝરણું જોઈ રહ્યું છે પણ અત્યારે આટલું જ પાણી નહીં બહુ જોરદાર વરસાદ આવે ઓહ ત્યાં તો પૂર આવી રહ્યું છે ભાઈ તો આખું પાણી આખું ભરાઈ જાય છે એકદમ પૂરું પાણી એકદમ તળાવથી મોટું થઈ જાય છે આ ભાઈ પૂર લાવતા હતા અહીંયા તો અત્યારે ખબર પડી ભાઈ जीते ना जी આટલેસન मार छतरू धीरे धीरे मन કાં છે આટલે જ નહીં મને अय्या छे तुम माफ करो उतर नहीं पेला नी नी कड्डे અરે મને દેખાય નહીં તો આ પાણી આવે चश्मा आपू कितना नंबर से गई ઓય અંધારામાં તીર માર બોલે જાય छतरी नहीं वाके छतरी नहीं वाके कहाँ से नीचे गिरी हो કચલો હતો કચલો અહીં મતલબ ક્રેબ હતો હા અત્યારે બહાર આવે છે તે લોકો નયા દરોની છતરી લે नहीं इधर नहीं એની એમ બી કાકડો બની જાય चलो चाइलो તે આગળ चलो આયલો આ દેખાઈ રહ્યો ભાઈ हाँ 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 आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले
આવલે આવલે હા આવલે 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 ને આવલે ને આવી ગયો આ ગયા જો આજે તો નહીં પકડાય એટલે એની પેટી બનાવી જ મૂકી હેડશોટ મારે નોક કલાક જમ નીમો આલે ગન ની નોક નહીં કરતો સિમેન્ટ આવી લાગે પકડો ઓને મો હોજો એમ ઉપર લાગે ઉપર લાવા કીધું જવારી જતો રહ્યો यहाँ पे अफसोस के साथ कहना पड़ेगा हम हम उसको इसको नहीं नहीं बचा बचा पाए पाए इसको नहीं बचा पाए भाई, इसको नहीं बचा पाया बोल रहे देखो ये। इसने बोला ये जीवता है ये जिंदा है भाई। एक्टिंग करता हम कईडो बैठा यार गांव में અમે ક્યાં ક્યાં રખડી રહ્યા છે જો આજે બચપનમાં આવતા હતા, અત્યારે જો હું મોટો થઈ ગયો આ બધા જોડે ફરી રહ્યો છું. તો મિત્રો અમે અત્યારે ફરી ફરીને જે અંદર એટલું બધું કેંડા જે હતા એમાંથી નીકળીને પહોંચી ગયા છે અમે મંદિર પાસે. આ મંદિર છે હનુમાન દાદાનું અને અહીંયા જો કેટલું પાણી આવી રહ્યું છે. આમ ચોમાસામાં પાણી હોય છે, બાકી આમ પાણી હોતું નથી. આ જો પાણી જો ક્યુક આવી ગયું. તો અત્યારે તો વરસાદ થોડો ઓછો થઈ ગયો એટલે આટલું જ પાણી છે, બાકી આ બધું ભરાઈ જાય અત્યારે. અહીંયા આખું ઉપરથી અહીંયા ભરાઈ જાય આખું, અહીંયા સુધી પાણી આવે છે. તો મિત્રો અત્યારે તો અમે ફરી દીધું અહીંયા બધું અને અત્યારે જઈ રહ્યા છે ઘરે. અને મિત્રો અત્યારે અમે રોડ પર નીકળી આવ્યા છે. પહેલાં અમે ત્યાં હતા, એ ત્યાંથી ફરીને આમ આખું ફરીને અત્યારે અહીંયાથી આવ્યા. મજા આવી ગઈ ને? મજા આવી ગઈ. તો અત્યારે ઘરે પહોંચીએ પહેલાં અને અહીંયા જો ટ્રક ફસી ગઈ છે. जगह है घुमाने को आगे घुमाने की जगह है क्या हाँ आगे चले जाओ, आगे पहला ब्रिज उधर है, पहला ब्रिज के सामने से सीधा आगे चले जाओगे तो उधर मिल जाएगा. नहीं निकलेगा. आप इधर से आगे जाओ सीधा, तो उधर आगे मतलब घुमाने का रास्ता मिल जाएगा. आगे से. તો મિત્રો એ આવી ગયા હતા ગૂગલ મેપથી જોઈને, લોકેશન અહીંયા બતાવતું તો અહીંયા આવી ગયા, પણ અત્યારે અહીંયાથી જવાય એવું કંઈ કન્ડિશન નથી. અને જે કંપની બતાડી હતી બહુ દૂર છે, અહીંયાથી ત્યાં છે, પણ એ ફરીને અત્યારે અહીંયા સુધી આવી ગયા. તો ચાલો અત્યારે પહોંચીએ ઘરે પહેલાં. અને મિત્રો હું ઘરે આવી ગયો છું અને જો અમારા રોટલા આજે ચૂલા પર બની રહ્યા છે બહુ સમય પછી. તો ચોખાના મસ્ત પેલા રોટલા જો. તો આજે ચૂલા પર જે રોટલા બની રહ્યા છે અને શાક બી એના પર જ બનશે, તો ખાવાની મજા આવશે. તો બહુ ઘણો સમય પછી ચૂલા પર રોટલા બની રહ્યા છે જો. તો ચાલો અત્યારે હું ફ્રેશ થઈ જાઉં. અને મિત્રો હું મસ્ત નાહી લીધું ઠંડા પાણીએ. તમે બધા જોયું છે કે મેં ક્યાં ફર્યા આજે. અને મારે જમવાનું પણ રેડી થઈ ગયું છે. તો આજે બન્યું છે મગ અને रोटली, चूल्हा पर बनेली रोटी और मगनू साग है. तो दोस्तों आज का मैंने जो गुजराती में वीडियो बनाया वो बहुत डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए, पता नहीं क्यों, क्योंकि हम तो हर रोज़ मतलब घर पे गुजराती ही बोलते हैं, लेकिन पता नहीं ब्लॉग में मेरे से हिंदी बार बोली जा रही थी. मैंने बहुत ट्राई की, हर बार बहुत सारे टैग भी लिए हैं. ऐसा नहीं कि मैंने एक टैग में कर दिया, मैंने रीटैग करके भी लिया है. तो बहुत बार टैग लेने के बाद मैं गुजराती सही से बोल पा रहा था, लेकिन एक दो बार टैग लेने के बाद वो मतलब स्मूथली हो रहा था, मेरे से गुजराती में हो रहा था. तो मज़ा तो आया मुझे गुजराती में ब्लॉग बना के. आपको कैसा लगा गुजराती में ब्लॉग वो भी कमेंट करके बताना. तो चलो आज का ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ. आज का ये गुजराती ब्लॉग थोड़ा भी आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम.